और वेलकम बैक टू माई चैनल पीएस मैस्टर 4 सोशियोलॉजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਵੈਸਟਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੱਛਮੀਕਰਨ। ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है, वैसटर्न कंट्रीज़ की। हुण देखो भारत के उत्ते मंगोल भी आए, तुर्क भी आए, मुगल भी आए, सब ने अपनी अपनी संस्कृति की छाप छड्डी, ठीक है। लेकिन असी इन्ने ज़्यादा प्रभावित नहीं होए, जबकि वो इत्थे आके रुके, उन्होंने अपना कल्चर फैलाया। बट ज़्यादा असी अंग्रेज़ों तो प्रभावित होए जो अंग्रेज़ों ने काफ़ी समय तो राज किया इत्थे, ते उन्होंने काफ़ी सारे जिहड़े सीगे प्रशासनिक प्रबंध किए, राजनीतिक प्रबंध किए, भारत की संस्कृति च बहुत सारे परिवर्तन किए। इस दे नाल की हो गया, साडे समाजिक जीवन दे विच काफ़ी सारा प्रभाव आया। तो ये नाल की होया कि असी उन्हां दा कल्चर लाइक वो जिमें पैंट ट्राउजर्स पहनते सीगे है ना, कोट्स गाउनस वगैरह पहनते सी। हुण देखो आपां गाउनस किन्ने पहनते हैं ना, तो कहने का मतलब उन्होंने देख के असी शॉर्ट्स पाना सीखे। तो इन्हां दे कल्चर ने सानू बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो पच्छम के देशों की नकल करना जोड़ा है वो पच्छमीकरण है। फाइन। संस्कृतिकरण का की मतलब सी जदों असी किसी होर कल्चर की संस्कृति की नकल करते हैं, देश की नहीं नकल करते, सिर्फ अपने ही देश के अंदर जिहड़ी संस्कृतियां ने उन्हां दी नकल करते हैं, उन्होंने असी संस्कृतिजेशन कहते हैं। लेकिन कहते अंग्रेज जदों आए सी तो अंग्रेज़ों ने अपने अनुसार जो परिवर्तन किए तो उन्होंने भारत की संस्कृति के उत्ते बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव फैलाया। तो पच्छमीकरण का अर्थ है पच्छमी देशों के प्रभाव के अंदर आना, ठीक है। पच्छमी वैसटर्न कल्चर, वैसटर्न देशों के अंदर। तो जिमें पूरब के देश भारत हो गए, म्यांमार हो गए, श्रीलंका हो गए, तो ये ने पूरब वाले देश। लेकिन पच्छमी देश किहड़े ने? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस। तो जो ब्रिटेन ये वाले जोड़े ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी वर्गे देश ने, सो ये जो पूरब के देशों से कोई प्रभाव पैंदे ने, लाइक ब्रिटेन फ्रांस तो जर्मनी श्रीलंका के उत्ते प्रभाव पाते हैं, भारत के म्यांमार के उत्ते, तो इसनूं असीं कहने पच्छमीकरण। तो ये नाल की हुंदा है पच्छमी देशों के नाल पूरब के देशों के उत्ते जिहड़ा भी रहन सहन जीवन के ढंग दे विच आर्थिक समाजिक जो भी परिवर्तन आउंदा हैगा उसनूं असीं पच्छमीकरण कहने हैं। तो श्रीनिवास ने भी इस उत्ते एक डेफिनेशन दी है कि मैं पच्छमीकरण नूं अंग्रेजी राज के 150 साल के शासन के फलसरूप कहना कि ये 150 साल का जोड़ा शासन करके गए सी उहदे फलसरूप आया। और संस्कृति विच जिहड़ा परिवर्तन होया हैगा, ठीक है। तो कहते भी संस्कृतिजेशन दे विच परिवर्तन होया वैसटर्नाइजेशन आउण दे नाल। तो मैं इसनूं मनदा हैगा कि इहदे विच वख-वख पद्धर जिवें टैक्नोलॉजी हो गया, संस्थावां हो गया, विचारधारावां हो गया, ये सारे परिवर्तन आउंदे ने। तो लिंच कह रहे हैं कि पच्छमीकरण विच की हुंदा, पच्छमी पोशाक, पच्छमी खाण पीण के तरीके, सिक्खक विधियां और खेड विधियां, कदरां कीमतां जिहड़ियां ने शामिल कीतियां जांदियां ने। सो श्रीनिवास कहते हैं कि पच्छमीकरण की हुंदा है जिस दे विच अंग्रेजी शासक ने जिहड़े उन्होंने इत्थे आके भारतीय समाज जिहड़े जिहड़े परिवर्तन किए ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਏ। ਲਾਈਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ? ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਜੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਗੇ? ਵੈਸਟਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ एक बहुत ही ज़्यादा कंपलैक्स प्रोसैस है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया हैगी है। जिमें संस्कृतिजेशन नूं टाइम लगता है डिवैलप होने, उवें ही इसनूं भी बहुत टाइम लगता है क्योंकि पच्छमीकरण ने भारत की संस्कृति के उत्ते हर डूंघे तरीके दे नाल प्रभावित किया। साडी जात व्यवस्था बदल गई है, धर्म बदल गया है क्योंकि धर्म बहुत सारे लोग क्रिश्चियन धर्म अपना रहे हैं। संस्कृति परिवर्तन आया, आदर्शों परिवर्तन आया। पहले लोग जमीन पर बैठ के रोटी खाते थे, हुण वैसटर्न कल्चर को देख के आप डाइनिंग हॉल बनाने, डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, ठीक है। सो ऐदा जोड़े है ये आसानी के नाल नहीं अपनाए जाते, बहुत सारा टाइम लगता है, एकदम ही असीं इसनूं नहीं अपनाते। सो वैसटर्नाइजेशन नूं संस्कृतिजेशन दोनों नूं टाइम लगता है। पच्छमीकरण की प्रक्रिया अंग्रेज़ों वालों लियाई गई संस्कृति की देन है। सो क्योंकि जोड़ा है लगभग
200 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੱਤਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਣਾ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਚਰ ਕੇ ਸਾਰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਗੇ, ਸੋ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਫੈਲੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਲਕੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਅਚੇਤਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਚੇਤਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਡਰਨ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਬਹੁ ਪੱਧਰੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੀ ਲੇਅਰਡ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਤ ਸੰਰਚਨਾ 'ਤੇ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਆਦਰਸ਼ ਵਿਚਾਰ, ਧਰਮ, ਕਲਾ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਛੁਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਟਾਲੀਅਨ ਖਾਣਾ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਖਾਣਾ, ਤਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਖਾਣਾ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਚਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੋਤਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਦਿਆ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੌਜੀਕਲ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਰੱਖਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੀ ਬਦਲਤਾ, ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲਤਾ, ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਫ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਾਤ ਵਿਵਸਥਾ। ਹੁਣ ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਅਰ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਰ ਕਲਾਸ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ
ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਈਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਟਰਸ ਆਏ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਰਸ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰੋ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਫੇਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਆਏ। ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਪੁਨਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੀਚਲੀਆਂ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਕਾਸਟਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੰਚਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਛਾਈਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਇਨਹਾਂਸ ਕੀਤਾ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਰੱਖਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ, ਲੋਕ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਜਾਤਾ। ਚੇਂਜਿਸ ਇਨ ਫੈਮਿਲੀ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਵੱਧ ਗਏ, ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜਿਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਡਾਈਵੋਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡਿਵੋਰਸ, ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸਾਕਡ ਬੌਂਡ, ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਧਨ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਲਵ ਮੈਰਿਜਿਸ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜਿਸ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਲੈਸਬੀਨ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਕਲਚਰ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੈਟੀ ਫੈਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਡੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਛੱਡਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਟੋਟਕੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸਜਣ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਡਾਈਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਟੇਬਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਰੂਮਸ ਵਗੈਰਾ, ਕਿਚਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਈ ਆ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋਇਆ।
ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਉਦਯੋਗ ਲੱਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨੂੰ, ਸਕਿੱਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੁਧਾਰਿਆ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੂਜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਗੰਨਾ, ਕਪਾਹ, ਫਲ ਫੁੱਲ ਉਗਾਏ, ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਉਗਾਏ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਧਰਮ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਆਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਢੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਲੀਜਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲੜਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਨੇ, ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਕ ਤਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਾਲ ਹੀ ਵਿਛਾਤਾ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਸਭ ਕੋਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ, ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਐਜੂਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰ ਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਲਾਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਤਲਾਕ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਥਿੰਕਿੰਗ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਗੋਲਸ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ 35 ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 16ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 35-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਛਾਪਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।